तो मित्रों हवे आपने आयनीकरण एंथाल्पी समूह में नीचे तरफ जता शू फेरफार अनुभवे छे तेमज आवर्त में डाबीथी जमनी तरफ जता आयनीकरण एंथाल्पी में शू फेरफार थाय छे ते जोईशुं मित्रों। चालो तो सौ प्रथम आम तो अमने आपणे शिल्डिंग असर में चर्चा करी ज लीधी छे एटले तमने कंई नवुं नहीं लागे पण ते छतां आपणे एने समजीए फरीथी। समूह में नीचे जता आयनीकरण एंथाल्पी घटे छे। समूह में कोई एक समूहनुं उदाहरण लई लीए जेम के एक्जाम में આવી રીતે પણ પૂછાય समझाओ कारण आपो लिथियम थी सीजियम तरफ जता आयनीकरण एंथाल्पी घटे छे। ओके फ्रेंड्स तो बहुत इजीली तर्कबद्ध शुरुआत करी सको गोखवानी जरूर नथी। उपरथी समूह में जेम जेम उपरथी नीचे तरफ जाइए तेम नवो इलेक्ट्रॉन जे कोई नवो इलेक्ट्रॉन आववानो छे ते शेमां दाखल थवानो छे नवी कक्षाओं में उमेरावानो छे। ओके आपणे इलेक्ट्रॉन रचनानी बात करीए तो लिथियम में इलेक्ट्रॉन सौथी बारनी कक्षा में 2s1 सोडियम में 3s1 आर्गोन में 4s1 आवुं आपणे त्रिज्या में समजीने आव्या छे जेने आपणे कहीए छीए मुख्य क्वोंटमांकनुं मूल्य वधे। मित्रों शुं मुख्य क्वोंटमांकनुं मूल्य वधतुं जाय बराबर। ओके एटले इलेक्ट्रॉन केंद्रथी वधारे ने वधारे दूर थतो जाय अंदरनी कक्षा में इलेक्ट्रॉन वधता जाय। हमने आपणे शिल्डिंग असर में समझा 2 1 2 8 1 2 8 8 1 बारनी कक्षा में तो एक ज इलेक्ट्रॉन छे पण दरेक वखते जो पहला में लिथियम में फरीथी अहींया तमने थोड़ुंक समजावुं। लिथियमनी अंदर बात करीए तो 2 1 2 8 1 2 8 8 1 शुं थयुं अहींया अंदरनी कक्षा में 2 10 18 अंदरनी कक्षाना इलेक्ट्रॉन वधता जाए। अंदरनी कक्षाना इलेक्ट्रॉन वधे तेम शिल्डिंग असर वधे वળી उपरथी नीचे जाए तेम त्रिज्या वधती जाए। त्रिज्या वधे एटले आकर्षण केवुं थतुं जाए ओछुं थतुं जाए। वेरी इजी फ्रेंड्स। तो आ बधा कारणों आपणे तपासीए। आकर्षण ओछुं थतुं जाए तो तेवा इलेक्ट्रॉन ने दूर करवा माटे जरूरी ऊर्जा पण केवी थती जाए ओछी थती जाए। एटले लिथियम करता सोडियम करता पोटेशियम में इलेक्ट्रॉन ने दूर करवो सरळ छे। एटले आयनीकरण एंथाल्पीनुं मूल्य क्रमशः केवुं थतुं जाए मित्रों घटतुं जाए। तमने आ बधा क्रम आवशे एमसीक्यू में। तो लिथियमनी आयनीकरण एंथाल्पी सोडियम करता वधु सोडियमनी पोटेशियम करता वधु पोटेशियमनी रुबिडियम करता ने रुबिडियमनी सीजियम करता। ओके फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ने आयनीकरण एंथाल्पीना क्रम में गोठो। बहुत सरस। आ समूहना तत्वों छे 17मो समूह कयो हेलोजन समूह हेलोजन 17। हवे धीमे धीमे मित्रों समूह याद राखवा मांजो। फ्लोरीन ग्रेटर देन क्लोरीन ग्रेटर देन ब्रोमीन ग्रेटर देन आयोडीन। जेम नीचे जाए तेम आयनीकरण एंथाल्पी केवी थती जाए ओछी थती जाए। हजू एक उदाहरण जोईए 15मो समूह मित्रों 15मो समूह। आ तो बे याद रही ज गया हशे। हवे लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम। मित्रों थोड़ा शॉर्टकट जोई लीए आपने बराबर। जो आने याद राखवू होय तमारे रुबिडियम सीजियम अने फ्रांसियम पण मित्र आपने आगळ बात करें फ्रांसियम ने अपने ध्यान में लेता नहीं पण थोड़ी टूकी कीनी बात कर दूँ तो लीना ना कहवाथी लीना ना कहवाथी रुबिडियम रूसी फ्रांस गया। तमने जो पहलो समूह याद न रहतो होय तो आ कीथी याद करो शू लीना कहवाथी रूसी रुबिडियम सीजियम फ्रांस गया। ओके फ्रेंड्स याद रही जैसे लिथियम ना सोडियम के पोटेशियम रूसी फ्रांस गया रुबिडियम सीजियम फ्रांसियम। ओके आ तो आने पण याद राखो छे। चालो फूल कली बहारों में आई फूल कली बहारों में आई फूल कली बहारों में आई बागों में आई। आ तो याद रही जाए फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन अने आयोडीन। मित्रों लास्ट एस्टेटाइन आवे पण आपणे बात करी के छेल्ला तत्वोने आपणे ध्यानमां लेवाना नथी। ओके हवे 15मो समूह में नीचे नाइट्रोजन थे बिस्मथ नीचे जाइए एटले आयनीकरण एंथाल्पी घटती जाए। ओके 15मा समूह ने याद रखवानी की आपी रहीए 15मो समूह पण वारंवार पूछाय।
ओके फ्रेंड्स, तो 15मो समझो जो नाना पाटेकर। नाना पाटेकर ने तो तमे ओळखता ज हशो। नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बिगड़े हुए हैं। नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब बिगड़े हुए हैं। मित्रों तो हवे आ क्रम 15मो समूह कोई पण के याद आवी जवो जोईए तमने। मित्रों आ कामनुं छे कि एक समूह आपणे धीमे धीमे हूँ तमने बधा समूह याद देवडावीश। तो अत्यारे 3 समूह तो मोडे थई गया। ओके, नाना एटले नाइट्रोजन, पाटेकर फॉस्फरस, ऐश्वर्या एटले आर्सेनिक, सब एंटीमनी बिस्मथ, बिगड़े हुए हैं। ओके फ्रेंड्स, चलो हवे आपने आवर्त में डाबेथी जमनी तरफ जता शुं थशे? समूह में ऊपर थी नीचे तरफ जता घटे, आवर्त में डाबीथी जमनी तरफ जता आई। मैं शॉर्ट में लख्युं छे मित्रों, आई आयोनाइजेशन एंथाल्पी, आयनीकरण एंथाल्पी वधे छे, एटले के लिथियम थी फ्लोरीन तरफ जईए तेम वधे छे। ओके, तो शुं थशे मित्रों? अहींया नवो इलेक्ट्रॉन तेने तेज कक्षा में उमेराय। लिथियम थी तमे आ बाजू जाओ, शुं थशे? 2s1 2s2 2s2 2p1 2s2 2p2 शुं थशे? इलेक्ट्रॉन बीजी ने बीजी ज कक्षा में उमेराय छे। अंदरनी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या बदलाती नहीं। आ बधानी अंदरनी कक्षा है हीलियम, एटले के 1s2, एटले अंदरनी कक्षा में दरेक में इलेक्ट्रॉन की संख्या केटली है? 2 एटले के सील्डिंग असर समान बधा तत्वों माटे, आवर्तना बधा तत्वों माटे सील्डिंग असर केवी होय छे? समान, कोई फेर थतो नहीं। उपरांत आपने आगळ भणी गया त्रिज्या घटे। शा माटे त्रिज्या घटे? डाबीथी जमनी तरफ त्रिज्या केम घटे छे? कारण के असरकारक केंद्रीय वीजभार केवो थतो जाय छे? वधतो जाय छे। आपने आगळ समजीने आव्या छे એટલે અત્યારે ડિસ્કસ નથી કરતા ત્રિજ્યાના કારણમાં। बराबर, जेम जेम डाबीथी जमनी तरफ जईए तेम केंद्રના ધન વીજભારની असर વધે, એટલે કે અસરકારક કેન્દ્રીય વીજભાર વધે એટલે ત્રિજ્યા ઘटे। ત્રિજ્યા ઘटे એટલે ઇલેક્ટ્રોન અહીંયાની વાત કરીએ એના કરતાં નજીક, આના કરતાં નજીક, આના કરતાં નજીક, કેન્દ્રની વધારે ને વધારે નજીક આવે એટલે આકર્ષણ બળ વધતું જાય। કેન્દ્રનું આકર્ષણ બળ વધતું જાય। આકર્ષણ બળ વધે તો એવા ઇલેક્ટ્રોનને ખેંચીને બહાર કાઢવા માટે, એવા ઇલેક્ટ્રોનને ખેંચીને બહાર કાઢવા માટે વધારે ને વધારે ઉર્જા જોઈએ મિત્રો। જેટલું આકર્ષણ બળ વધે એટલી વધારે ઉર્જા જોઈએ। બહુ સિમ્પલ સામાન્ય લોજિક છે। માટે આવર્તમાં ડાબીથી જમણી તરફ જઈએ તેમ આયનીકરણ એન્થાલ્પીનું મૂલ્ય ક્રમશઃ કેવું થતું જાય? વધતું જાય। એટલે લિથિયમ કરતાં બેરિલિયમમાં વધે, બેરિલિયમ કરતાં બોરોન, બોરોન કરતાં કાર્બન, કાર્બન કરતાં નાઇટ્રોજન, નાઇટ્રોજન કરતાં ઓક્સિજન, ઓક્સિજન કરતાં ફ્લોરિન અને નિયોનમાં આયનીકરણ એન્થાલ્પીનું મૂલ્ય કેવું થતું જાય મિત્રો? વધતું જાય। લિથિયમ કરતાં બેરિલિયમ કરતાં બોરોન કરતાં કાર્બન કરતાં નાઇટ્રોજન કરતાં ઓક્સિજન કરતાં ફ્લોરિન કરતાં નિયોનમાં આયનીકરણ એન્થાલ્પી કેવી થાય? વધે। पण मित्रों ज्या नियम त्या अपवाद, ज्या नियम त्या अपवाद। तो अहीं जे आपने आ क्रम जोई रह्या छे, अहींया तो आ क्रम में कोई अपवाद नहीं। अहींया जे आपने क्रम जोयो एमां कोई अपवाद नहीं, पण आवर्त में अहींया आ जे आपने क्रम जोई रह्या छे एमां 2 जग्याए अपवाद छे। 2 जग्याए, एक छे बेरिलियम अने बोरोन अने बीजो छे नाइट्रोजन अने ऑक्सिजन। एक अपवाद जोवा मळे छे बेरिलियम अने बोरोन में अने बीजो जोवा मळे छे नाइट्रोजन अने ऑक्सिजन में। ओके, केवो अपवाद जोवा मळे छे? तो नियम प्रमाणे हमने जोयुं एमां शुं हतुं? बेरिलियम करता बोरोन की ऊर्जा केवी छे? बेरिलियम करता बोरोन की आयनीकरण एन्थाल्पी वधु छे। पण हकीकत में प्रायोगिक रीते जोईए तो बेरिलियम कोनी मित्रों? बेरिलियम नी आयनीकरण एन्थाल्पी बोरोन करता वधु मळे छे। शा माटे? हवे पछीना कारणमां आपणे भणीशुं। सेम मित्रों अहींया नाइट्रोजन, नाइट्रोजननी आयनीकरण एन्थाल्पी नियम प्रमाणे केवी होवी जोईए? ओछी। पण प्रायोगिक रीते जोवा मांगे त्यारे नाइट्रोजननी एन्थाल्पी, नाइट्रोजननी एन्थाल्पी ऑक्सिजन करता केवी थई जाय छे? वधी जाय छे। केवी थई जाय छे? वधी जाय छे मित्रों। शा माटे? जोईशुं आना पछीना कारणमां। ओके फ्रेंड्स, पण बहु महत्वनी एक बाबत, बहु महत्वनी, जो आ रीते आपने कहीए आने आपने कहीशुं बेरिलियम, बोरोन, नाइट्रोजन, कई नहीं आने रवा दे, नाइट्रोजन और ऑक्सिजन, आने हूँ कहीश बेबो,
નંબર 1 પહેલો અપવાદ કોનો છે આવર્તમાં? પહેલો અપવાદ બેબોનો અપવાદ છે. કોનો અપવાદ છે? બેબો. બેબો કોનું નામ છે જાણો છો મિત્રો? બોલિવૂડની એક હિરોઈન છે જેને બધા બેબો તરીકે ઓળખે છે. યસ, તમને નોલેજ હોય જ. હા, કોણ? કરીના કપૂર. કરીના કપૂરને બેબો તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ઓકે, અહીંયા બેરેલિયમ બોરોન. બેબોનો જો મિત્રો કેટલું સરસ બેસી જાય. બેબો અને બીજું લો. બીજું શું વંચાય તમને? આ એનો નો. બેબોનો અપવાદ. બેબો આવર્તમાં શેનો અપવાદ છે? બેબો નો. કોનો અપવાદ છે? બેબો નો. મિત્રો બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે એટલે આટલી બધી ડિસ્કસ કરું છું. મોટા ભાગના એમસીક્યુમાં જોવા મળશે. બેરેલિયમ બોરોન અને નાઇટ્રોજન ઓક્સિજન, એને આપણે શું કહીશું? કોનો અપવાદ છે? બેબો નો. બેબો નો અપવાદ છે મિત્રો, ખાસ ધ્યાન રાખજો. ઓકે, હવે જે હું અત્યારે ક્રમ લખી રહ્યો છું, વેરી વેરી મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ. જો આ ક્રમને હું સુધારીને લખું, આ અપવાદને ધ્યાનમાં લઈને લખું, આ અપવાદને ધ્યાનમાં લઈને, એટલે કે આ સંજ્ઞા અહીંયા ઉલટાઈ જશે અને આ સંજ્ઞા અહીંયા ઉલટાઈ જશે, તો મિત્રો ફરીથી નવો જે ક્રમ થાય, બહુ પૂછાય છે. લિથિયમ. લિથિયમ પછી હવે કોણ આવી જશે? લિથિયમ પછી કોણ આવી જશે? બોરોન. બોરોન પછી કોણ આવશે? બેરેલિયમ. પછી કાર્બન એની જગ્યા પર, પછી આવશે ઓક્સિજન, પછી આવશે નાઇટ્રોજન, પછી આવશે ફ્લોરિન અને પછી આવશે નિયોન. ઓકે, કોની જગ્યા બદલાઈ ગઈ? બેબોની જગ્યાએ શું થઈ ગયું? બેબોની જગ્યાએ થઈ ગયું બોબે. ધ્યાન રાખજો, મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ, વેરી વેરી મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ, વેરી વેરી મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ. આ ક્રમ એક્ઝામમાં ચેક કરવાનો આવશે. ઘણા બધા એમસીક્યુ, વર્કશીટ, ડીપીપી એક્ઝામ બધામાં આવશે. તો અહીંયા દ્વિતીય આવર્તના તત્વો માટે શું ક્રમ છે? બોરોન પહેલાં, બેરેલિયમ પછી. એને હું કહું છું બોબે કોણ? બે અને આ જો આ ત્રણ વાંચો સાથે, બોબે કોણ. શું યાદ રાખવાનું એક્ઝામમાં? શું યાદ રાખવાનું? બોબે કોણ. શું યાદ રાખવાનું સાચો ક્રમ ઓળખવા માટે? બોબે કોણ. શું યાદ રાખવાનું એક્ઝામમાં? બોબે કોણ. ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, તો મિત્રો હવે આપણે જોઈશું બે ખૂબ જ મહત્વના અપવાદ, જેને કહીશું આપણે કેમિકલ લોચા. લોચો મિત્રો, લોચાનું નામ જ આવતા આપણા મોંમાં પાણી આવવા લાગે, કારણ કે ઇન્ટરેસ્ટિંગ. એવી રીતે આ જે બે મહત્વના અપવાદ, જે અમને આપણે આગળ વાત કરી, શું વાત કરી ફરી પાછા એકવાર જોઈએ. નિયમ પ્રમાણે જોઈએ, નિયમ મુજબ, એટલે કે જે થવું જોઈએ એ પ્રમાણે જોઈએ તો લિથિયમ કરતાં, બેરેલિયમ કરતાં, બોરોન કરતાં, કાર્બન કરતાં, નાઇટ્રોજન કરતાં, ઓક્સિજન કરતાં, ફ્લોરિન કરતાં નિયોનની આયનીકરણ એન્થાલ્પીના મૂલ્ય કેવી હોવા જોઈએ? વધુ હોવા જોઈએ મિત્રો. પણ અપવાદની વાત કરીએ આપણે, હમણાં વાત કરી હતી કે બેરેલિયમ અને બોરોન ઊંધું જોવા મળે છે. બોરોનની આયનીકરણ એન્થાલ્પી વધુ હોવી જોઈએ, એના કરતાં કેવી જોવા મળે છે? ઓછી. આ છે અપવાદ 1. અપવાદ 1. અને બીજું અહીંયા આપણને જોવા મળે છે નાઇટ્રોજન ઓક્સિજન. નાઇટ્રોજન કરતાં ઓક્સિજનની વધુ હોવી જોઈએ, પણ અપવાદ 2 નાઇટ્રોજનની શું જોવા મળે છે? નાઇટ્રોજન ગ્રેટર ધેન ઓક્સિજન. તો આ બંનેના કારણો હવે આપણે તપાસીશું મિત્રો, ધ્યાન રાખજો. એટલે આપણો ફાઇનલ ક્રમ આ હતો બેબો કોણ. બોબે કોણ, એ આપણો ફાઇનલ ક્રમ હતો, જે આપણે હવે સમજીશું. ઓકે, તો આપણે અપવાદ નંબર 1, ઓકે, લોચો નંબર 1 ને આપણે સમજવા તૈયાર થઈ જઈએ. ઓકે, લસણીયો લોચો છે મિત્રો, સ્વાદ ટેસ્ટી છે. ધ્યાન આપજો. બોરોનનો કેન્દ્રીય વીજભાર બેરેલિયમ કરતાં વધુ હોવા છતાં આઈનું મૂલ્ય ઓછું છે. બોરોનનો કેન્દ્રીય વીજભાર વધારે છે. બોરોનનો પરમાણુ ક્રમાંક કેટલો છે? 5. બેરેલિયમનો પરમાણુ ક્રમાંક 4. તો બોરોનમાં 5 કેન્દ્રમાં પ્રોટોન છે, તો એનું આકર્ષણ બળ વધારે હોવું જોઈએ આવર્તમાં. કેન્દ્રીય વીજભાર વધારે છે, તો એમાંથી ઇલેક્ટ્રોનને દૂર કરવો મુશ્કેલ હોવો જોઈએ, પરંતુ એવું બનતું નથી. પ્રેક્ટિકલી બેરેલિયમ કરતાં બોરોનની આયનીકરણ એન્થાલ્પી ઓછી છે. ચાલો જોઈએ. તો બેરેલિયમ
ની ઇલેક્ટ્રોન રચના તપાસશે. ઇલેક્ટ્રોન રચનાના માટે જવાબદાર છે મિત્રો. ઓકે, ઇલેક્ટ્રોન રચના તો હવે તમને આવડતી જ હોવી જોઈએ. બેરિલિયમ, હિલિયમ 2s2, બોરોન, હિલિયમ 2s2 2p1. ઓકે, તો હવે આપણે જોઈએ કે બોરોન બેરિલિયમમાંથી મારે જે ઇલેક્ટ્રોન દૂર કરવો છે કઈ કક્ષકમાં છે? કઈ કક્ષકમાં છે મિત્રો? એસ કક્ષકમાં. ઓકે, બોરોનમાં કઈ કક્ષકમાંથી ઇલેક્ટ્રોન દૂર કરવો છે? ચાલો, કઈ કક્ષકમાંથી? યસ યસ, ફટાફટ, યસ, વેરી ગુડ. પી કક્ષકમાંથી ઇલેક્ટ્રોન દૂર કરવો છે. શેમાંથી મિત્રો કરવો છે? પી કક્ષકમાંથી. હવે એક નવી બાબત જે તમે નથી જાણતા, ખરેખર ચેપ્ટર નંબર 2 જે આપણે ભણીશું પરમાણુ રચના એમાં આવે છે, એ બાબતને અહીંયા ફોકસ કરવું છે. એસ કક્ષક મિત્રો ગોળાકાર છે. એસ કક્ષકનો આકાર ગોળાકાર છે અને ફિઝિક્સના નિયમ મુજબ ગોળાકાર એ સૌથી ઓછામાં ઓછું ક્ષેત્રફળ ધરાવતો આકાર છે, એટલે એ કેન્દ્રની વધુ નજીક હોય છે. અન્ય કોઈ પણ કક્ષક, અન્ય કક્ષકો એટલે પીડીએફ, એસપીડીએફ, આ બધામાં એસ કક્ષક જે ગોળાકાર છે, ગોળાકાર હોવાને કારણે અત્યારે નવી ટેક્સ્ટબુકમાં ગોળાકાર શબ્દ પણ નથી લખ્યો, ખાલી એસ કક્ષકમાં ઇલેક્ટ્રોનનું આકર્ષણ વધુ. પણ કેમ? એસ કક્ષક ગોળાકાર છે એટલે કેન્દ્રથી વધારે નજીક છે મિત્રો. થોડીક આકૃતિથી સમજાવું તમને. તો આ કેન્દ્ર છે, એસ કક્ષક ગોળાકાર છે અને પી કક્ષક છે ને આવી ડંબેલ આકાર છે. આપણે 8 લખીએ ને એ રીતે પી કક્ષક આ રીતે છે અને એસ કક્ષક આ રીતે ગોળાકાર છે મિત્રો. આ રીતે થોડો અહીંયા ગોળ બરાબર નથી. તો શું થાય છે? એસ કક્ષક થોડી કેન્દ્ર, આ કેન્દ્ર છે તો કેન્દ્રથી થોડોક એનો ઇલેક્ટ્રોન પી કરતાં કેવો છે? નજીક છે. આ નજીક છે થોડો, બહુ નહીં મિત્રો, થોડો. એસનો ઇલેક્ટ્રોન નજીક હોય, નજીક હોવાને કારણે એસ ઇલેક્ટ્રોનનું આકર્ષણ વધારે હોય, જ્યારે પી ઇલેક્ટ્રોન પર આકર્ષણ એસ કરતાં થોડુંક ઓછું હોય. તો હવે તમે સમજી શકો આ બધો ખેલ શેનો છે મિત્રો? આકર્ષણનો. શેનો ખેલ છે? આકર્ષણનો. એટલે કેમિસ્ટ્રી શેની પર ડિપેન્ડ કરે છે? યસ, એટ્રેક્શન. કેમિસ્ટ્રી શેની પર ડિપેન્ડ કરે છે? એટ્રેક્શન. એટ્રેક્શન ઓફ ઇલેક્ટ્રોન ટુવર્ડ્સ ન્યુક્લિયસ. ધન અને ઋણ વીજભારના આકર્ષણ પર બધું ચાલે છે. પ્રોટોન ધન વીજભાર, ઇલેક્ટ્રોન ઋણ વીજભાર. મિત્રો આપણી દુનિયા પણ એવી તરફ ચાલે છે ને, ધન વીજભાર ઋણ વીજભારનું આકર્ષણ. આકર્ષણ નથી, કંઈ નથી દુનિયામાં. ઓકે મિત્રો, ખોટો અર્થ નહીં લેતા. એસ ઇલેક્ટ્રોન આકર્ષણ વધુ, પી ઇલેક્ટ્રોન આકર્ષણ થોડુંક ઓછું. એટલે એસમાંથી ઇલેક્ટ્રોન દૂર કરવો મુશ્કેલ, એસમાંથી ઇલેક્ટ્રોન દૂર કરવો મુશ્કેલ અને પીમાંથી ઇલેક્ટ્રોન દૂર કરવો સરળ. તેથી બેરિલિયમની આયનીકરણ એન્થાલ્પીનું મૂલ્ય બોરોન કરતાં કેવું થઈ જાય છે મિત્રો? વધી જાય છે. એટલે બેબોની જગ્યા થઈ જાય છે બોબે. હોવું જોઈએ શું? બેરિલિયમ ગ્રેટર ધેન બોરોન હોવું જોઈએ. બેરિલિયમ કરતાં બોરોન ગ્રેટર ધેન હોવું જોઈએ, પણ બની શું જાય છે? શું બની જાય છે? ઓકે, બેરિલિયમ ગ્રેટર ધેન બોરોન થઈ જાય છે. આ ખોટું, આ સાચું. ઓકે મિત્રો, હવે ખાસ મહત્વની વાત એ કરવાની કે આ અપવાદ માત્ર બેરિલિયમ અને બોરોન પૂરતો મર્યાદિત નથી મિત્રો. ખાસ ધ્યાન રાખજો. આ એનસીઈઆરટીનું લેવલ થયું. શેનું? એનસીઈઆરટીનું. હવે જી નીટની અંદર વાત કરીએ મિત્રો. ચાલો, તો બેરિલિયમ અને બોરોનની ઇલેક્ટ્રોન રચના આપણે લખી તો આમાં હિલિયમ 2s2, આમાં આપણે લખ્યું હિલિયમ 2s2 2p1. હવે બેરિલિયમની નીચે છે મેગ્નેશિયમ, બોરોનની નીચે શું છે મિત્રો? એલ્યુમિનિયમ. ચાલો એની ઇલેક્ટ્રોન રચના જોઈએ. મેગ્નેશિયમ નિયોન 3s2, એલ્યુમિનિયમ નિયોન 3s2 3p1. તો હવે તમને બેરિલિયમ બોરોનની જગ્યાએ મેગ્નેશિયમ એલ્યુમિનિયમનું પૂછે કે મેગ્નેશિયમની આયનીકરણ એન્થાલ્પી વધારે કે એલ્યુમિનિયમની આયનીકરણ એન્થાલ્પી વધારે? શું કહેશો મિત્રો? મેગ્નેશિયમની આયનીકરણ એન્થાલ્પી વધારે કે એલ્યુમિનિયમની? તો ચોપડીમાં જોશો તો નહીં મળે. આ તો સમજવાની વસ્તુ છે. ઇલેક્ટ્રોન રચનામાં જો મેગ્નેશિયમમાં દૂર થતો ઇલેક્ટ્રોન કયો છે? દૂર થનારો ઇલેક્ટ્રોન એસ કક્ષક. એલ્યુમિનિયમમાં દૂર થનારો ઇલેક્ટ્રોન કઈ કક્ષકમાં છે? ઓકે, પી કક્ષક. શેમાંથી ઇલેક્ટ્રોન દૂર કરવો સરળ? યસ, એસમાં આકર્ષણ વધુ. તો આકર્ષણ વધુ માટે મેગ્નેશિયમ ગ્રેટર ધેન એલ્યુમિનિયમ
આઈ આયનીકરણ એન્થાલ્પીમાં. તો જેવું બેરિલિયમ અને બોરોનમાં બને છે એવું સેમ શેમાં બનશે? મેગ્નેશિયમ અને એલ્યુમિનિયમમાં. મિત્રો એનાથી નીચે જઈએ, એનાથી મેગ્નેશિયમની નીચે આવી જઈએ કેલ્શિયમ, એલ્યુમિનિયમની નીચે આવી જઈએ ગેલિયમ. તો મિત્રો સેમ અહીંયા થઈ જશે તમારું આર્ગોન 4s2 અને અહીંયા થઈ જશે તમારું આર્ગોન 4s2 3d10 4p1. એટલે અગેન 3d10 ને અમને ભૂલી જાઓ, અંદર ચાલ્યું જશે તો 4s2 4p1 આવું થશે. અગેન કેલ્શિયમમાંથી એસમાંથી, ગેલિયમમાંથી પીમાંથી ઇલેક્ટ્રોન દૂર થશે. એટલે ફરી પાછું તમને શું મળશે? કેલ્શિયમ ગ્રેટર ધેન ગેલિયમ. મિત્રો આનો અર્થ એવો થાય, જો હું તમને સરળતાથી લખીને આપું, હવે આ બાબત આપણે સમજી ગયા તો એ શું કહેવા માંગે છે એ અહીંયા ધ્યાન આપો. ચાલો, બેરિલિયમ, મેગ્નેશિયમ, હું અહીંયા પહેલાં આખો સમૂહ લખી દઉં. બેરિલિયમ, મેગ્નેશિયમ, કેલ્શિયમ, બેટા માંગે કાર, સારે બાપ રોહી. કેવી રીતે યાદ રાખવાનું મિત્ર? જોજો, બેટા માંગે કાર, સારે બાપ રોએ રેડિયમ. બેરિલિયમ, મેગ્નેશિયમ, કેલ્શિયમ, સ્ટ્રોન્શિયમ, બેરિયમ અને રેડિયમ. મિત્રો બહુ અગત્યનો સમૂહ છે, યાદ રાખજો. બેરિલિયમ, મેગ્નેશિયમ, કેલ્શિયમ, સ્ટ્રોન્શિયમ, બેરિયમ અને રેડિયમ. યાદ રાખવાની કી શું? બેટા માંગે કાર, સારે બાપ રોએ. તો આ બાજુ આવી જાઓ. બોરોન, એલ્યુમિનિયમ, ગેલિયમ, ઇન્ડિયમ અને થેલિયમ. અહીંયા આપણે જરૂર નથી એટલે આને કાઢી નાખીએ. ઓકે, તો બોરોન, એલ્યુમિનિયમ, ગેલિયમ, ઇન્ડિયમ, થેલિયમ. આને આપણે કહીશું બાલ ગીટ. મિત્રો જોજો, અહીંયા ત્યાં તમને શું વંચાય છે? બાલ. ઓકે, અહીંયા GIT શું વંચાય? ગીટ. ઉપર હતું BL, બાલ ગીટ. કયો સમૂહ બન્યો? સમૂહ નંબર 2. આ કયો છે? સમૂહ નંબર 2. આ કયો છે? સમૂહ નંબર 13. સમૂહ નંબર 2 ને યાદ રાખવાની કી બેટા માંગે કાર, સારે બાપ રોએ. સમૂહ નંબર 13 ને યાદ રાખવાની કી બાલગીટ સમૂહ. મિત્રો પૂછાય છે ખાસ એટલે. તો આ બધી જ જગ્યાએ અપવાદ છે. જેમ આપણે જોયું કે ભાઈ બેરિલિયમ ગ્રેટર ધેન બોરોન છે, બેરિલિયમ ગ્રેટર ધેન બોરોન છે, એમ મેગ્નેશિયમ ગ્રેટર ધેન એલ્યુમિનિયમ, કેલ્શિયમ ગ્રેટર ધેન ગેલિયમ, સ્ટ્રોન્શિયમ ગ્રેટર ધેન ઇન્ડિયમ અને બેરિયમ ગ્રેટર ધેન થેલિયમ. મિત્રો કશેથી પણ પૂછાઈ શકે, કશેથી પણ. ખાસ કરીને આ બે તો ધ્યાન રાખવા જ, બેરિલિયમ ગ્રેટર ધેન બોરોન, મેગ્નેશિયમ ગ્રેટર ધેન એલ્યુમિનિયમ. ઓકે, આની પરથી એવું પણ કહી શકાય, આવું પણ આવે શું કે આ સમૂહ નંબર 2, સમૂહ નંબર 2ના તત્વોની આયનીકરણ એન્થાલ્પી સમૂહ 13ના તત્વો કરતાં કેવી છે? વધુ. સમૂહ નંબર 2ના તત્વોની આયનીકરણ એન્થાલ્પી સમૂહ 13ના તત્વો કરતાં કેવી છે મિત્રો? વધુ છે. આ વાત થઈ ગઈ જી અને નીટ. શેની વાત થઈ ગઈ? જી અને નીટ. જી અને નીટમાં તમને ગમે ત્યાંથી લઈ શકે. તો મેં બંનેને યાદ રાખવાની કી પણ બતાવી, કોમ્બિનેશન પણ બતાવ્યા. સામસામે લખીને તમે ટેલી કરી શકો. બેરિલિયમ, બોરોન, મેગ્નેશિયમ, એલ્યુમિનિયમ, કેલ્શિયમ, ગેલિયમ, સ્ટ્રોન્શિયમ, ઇન્ડિયમ અને બેરિયમ, થેલિયમ. બેટા માંગે કાર, સારે બાપ રોએ, બાલગીટ. ગમે ત્યાંથી પૂછે, આવડવું જ જોઈએ. એ સમય એમ નહીં થાય કે સર મને તો પહેલું જ યાદ હતું બોરોન અને બેરિલિયમ. ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, તો હવે આપણે જોઈએ અપવાદ નંબર 2. શેનો અપવાદ? એનો, નાઇટ્રોજન ઓક્સિજનનો. તો નાઇટ્રોજન કરતાં ઓક્સિજનની આયનીકરણ એન્થાલ્પી વધુ હોવાને બદલે કેવી છે? ઓછી છે. N ગ્રેટર ધેન O હોવું જોઈએ, N લેસ ધેન A હોવું જોઈએ, પણ એના બદલે શું જોવા મળે છે? N ગ્રેટર ધેન O જોવા મળે છે. શા માટે? ચાલો, બધું ઇલેક્ટ્રોન રચના પર આધારિત છે. નાઇટ્રોજનની ઇલેક્ટ્રોન રચના છે હિલિયમ 2s2 2p3. ઓક્સિજનની ઇલેક્ટ્રોન રચના છે હિલિયમ 2s2 2p4. ઓકે, તો 2p3માં 3 ઇલેક્ટ્રોન છે, જે અહીંયા આપણે બોક્સ ટાઈપ ઇલેક્ટ્રોન રચનાથી બતાવ્યા છે. અહીંયા 4 ઇલેક્ટ્રોન રચના છે, એટલે હુન્ડના નિયમ મુજબ
હુન્ડના નિયમ મુજબ પહેલી કક્ષામાં 2 એટલે એને આપણે કહીશું 2px2 2py1 2pz1 ઇલેક્ટ્રોન રચના છે મિત્રો. ઓકે, તો આ 2 ઇલેક્ટ્રોન રચના તમને ખબર જ છે. હવે ખાસ ધ્યાન રાખીએ અને એક નિયમને આપણે બરાબર સમજીએ. એક નિયમ બરાબર અર્ધપૂર્ણ. મિત્રો હું એક નિયમ લખું છું, મોસ્ટ આઈએમપી વધારાનો છે, મહત્વનો નિયમ, જેને અહીંયા આપણે ઉપયોગમાં લેવાનો છે. અર્ધપૂર્ણ અને પૂર્ણ ભરાયેલી કક્ષાઓ વધુ સ્થાયી હોય છે. વધુ સ્થાયી હોય છે મિત્રો. આ નિયમ ખૂબ જ કામનો છે. અર્ધપૂર્ણ અને પૂર્ણ ભરાયેલી. એમાં સમૂહ 18 તો આપણે જાણીએ છીએ. સમૂહ 18 કેમ સ્થાયી છે? કેમ સ્થાયી છે? કારણ કે એમાં પૂર્ણ ભરાયેલી કક્ષા છે. હવે આપણે અહીંયા જોવાનું છે નાઇટ્રોજન. તો નાઇટ્રોજનમાં મિત્રો 2p3. હવે એ બરાબર વચ્ચે આવીને ઊભા રહ્યા. પી કક્ષક છે, બરાબર વચ્ચે આવીને ઊભી રહે. અર્ધપૂર્ણ ભરાયેલી કક્ષક છે અને અર્ધપૂર્ણ કક્ષક સ્થાયી હોય છે. નિયમ યાદ રાખજો, અર્ધપૂર્ણ કક્ષક સ્થાયી હોય છે એટલે એમાંથી ઇલેક્ટ્રોન દૂર કરવો મુશ્કેલ હોય. આ નિયમ છે, આ ઇલેક્ટ્રોન રચનાનો ચોથો નિયમ છે. એને અનુસાર આમાંથી ઇલેક્ટ્રોન દૂર કરવા મુશ્કેલ છે. અને હિલિયમની, અહીંયા ઓક્સિજનની વાત કરીએ તો ઓક્સિજનમાં આ જે 2 ઇલેક્ટ્રોન છે, શેમાં? 2px. તો એક જ કક્ષામાં 2 ઇલેક્ટ્રોન હોય એટલે એને કહેવાય ઇલેક્ટ્રોન અપાકર્ષણ વધુ. તમારે જે ઇલેક્ટ્રોન દૂર કરવો છે મિત્રો, એ ઇલેક્ટ્રોન કયો હશે? આ જે ચોથો ઇલેક્ટ્રોન છે ને, ઇલેક્ટ્રોન દૂર થાય, ચોથો ઇલેક્ટ્રોન દૂર થાય. જો આ રીતે 2px 2py 2pz. હવે આવબાવના નિયમ પ્રમાણે ઇલેક્ટ્રોન 1 2 3 અને ચોથો, અહીંયા ચોથો ઇલેક્ટ્રોન ફરીથી આવ્યો. છેલ્લો ઇલેક્ટ્રોન શેમાં આવ્યો? 2px. મિત્રો જે છેલ્લો ઇલેક્ટ્રોન હોય સૌથી પહેલાં દૂર થાય. જે છેલ્લો ઇલેક્ટ્રોન હોય તે સૌથી પહેલાં દૂર થાય. ફરીથી જે છેલ્લો ઇલેક્ટ્રોન હોય તે સૌથી પહેલાં દૂર થાય. એટલે આ ઇલેક્ટ્રોનને દૂર કરવો છે. પણ આ ઇલેક્ટ્રોનને દૂર કરવો કેમ સરળ છે? કારણ કે 2 ઇલેક્ટ્રોન એક જ ખાનામાં છે એટલે બંને એકબીજાને શું કરતા હશે? ધક્કો મારતા હશે. બંને એકબીજાને શું કરતા હશે? ધક્કો મારતા હશે. સમાન વીજભાર બંને ઇલેક્ટ્રોન પર ઋણ વીજભાર છે એટલે અહીંયા ઇલેક્ટ્રોન અપાકર્ષણ વધુ છે. અહીંયા તો હું ગમે તે ઇલેક્ટ્રોનને કાઢી શકું, પણ અહીંયા કોઈ અપાકર્ષણ નથી. અહીંયા કોઈ અપાકર્ષણ, દરેક પોતપોતાના ખાનામાં છે. તો ક્યાંથી ઇલેક્ટ્રોન કાઢવો સરળ? યસ, અહીંયા ઇલેક્ટ્રોન અપાકર્ષણ વધુ, માટે ઉર્જા ઓછી. ઇલેક્ટ્રોન માટે આઈ ઓછી. ઇલેક્ટ્રોન કાઢવો સરળ, માટે ઓક્સિજનની આયનીકરણ એન્થાલ્પી નાઇટ્રોજન કરતાં કેવી છે મિત્રો? ઓછી છે. બહુ ઇઝી છે. ચાલો મિત્રો, હવે અગેન ફાસ્ટ. જે નાઇટ્રોજન અને ઓક્સિજન માટે બને છે એ આખા સમૂહ માટે બને છે. જે નાઇટ્રોજન અને ઓક્સિજન માટે બને છે એ આખા સમૂહ માટે બને છે. તો અહીંયા આપણે સમજીએ સમૂહ 15 અને સમૂહ 16. ચાલો, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बिगड़े हुए. नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बिगड़े हुए. हमણાં મેં તમને આગળ યાદ દેવા. હવે સમૂહ નંબર 16 ઓક્સિજન, સલ્ફર, સેલેનિયમ, ટેલ્યુરિયમ, પોલોનિયમ. કઈ રીતે યાદ રાખશો? ઓ સલમાન સે ટીપીઓ. ओ सलमान, ओ सलमान से टीपीओ. टीपीओ आने साथे कर दे એટલે मार खाधो. મિત્રો સલમાન થી માર ખાય તો પણ મજા આવે ને. કોને માર્યો? સલમાન ખાને માર્યો. યસ, વેરી ગુડ, વેરી ફાઇન. ઓ સલમાન से टीपीओ. अथवा बीजू ओ सलमान के साथ टीपीओ. टी એટલે ચાપન થાય. ચાપન થાય ને. કોની સાથે ચા પીશો? સલમાન સાથે ચા પીશો. શેમાં સલમાન સાથે ચા પીવાની છે? સમૂહ નંબર 16 માં. ઓકે, તો બંને સમૂહ મોડે થઈ ગયા. નાના પાટેકર ऐश्वर्या सब बिगड़े हुए. ओ सलमान से टीपी. ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्युरियम અને પોલોનિયમ.
મિત્રો અહીંયા આપણે જોયું કે નાઇટ્રોજન ગ્રેટર ધેન ઓક્સિજન, કારણ કે આની અંદર શું છે 2s2 2p3, તો આની અંદર હશે 3s2 3p3, આની અંદર હશે 4s2 4p3. તો અહીંયા આપણે જોઈએ છે 2s2 2p4, તો આની અંદર થાય 3s2 3p4, આની અંદર થાય 4s2 4p4. તો ઇલેક્ટ્રોન રચના તો સમૂહમાં બાહ્યતમ કક્ષાની સમાન જ રહી. તો જે કારણ નાઇટ્રોજન અને ઓક્સિજનને લાગુ પડે છે એ જ કારણ ફોસ્ફરસ અને સલ્ફરને પણ લાગુ પડે છે, એ જ કારણ આર્સેનિક સેલેનિયમને પણ લાગુ પડે. એટલે એમ કહેવાય કે સમૂહ 15ના તત્વોની આયનીકરણ એન્થાલ્પી, યાદ રાખજો મિત્રો, શું કહેવાય? સમૂહ 15ના તત્વોની આયનીકરણ એન્થાલ્પી સમૂહ 16ના તત્વો કરતાં વધુ છે. સમૂહ 15ના તત્વોની આયનીકરણ એન્થાલ્પી સમૂહ 16ના તત્વો કરતાં વધુ છે. મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ n ગ્રેટર ધેન O અને P ગ્રેટર ધેન S. n ગ્રેટર ધેન O, P ગ્રેટર ધેન S. મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ, દરેક જણ ધ્યાન રાખવાનું. n ગ્રેટર ધેન O, નો અપવાદ, નો યાદ રાખવાની રીત મિત્રો, નો PSI, નો PSI, I for આયનીકરણ એન્થાલ્પી, I for આયનાઇઝેશન એન્થાલ્પી, નો PSI. PSI તો તમે જાણો છો, ઓકે, નો PSI, નો PSI, n ગ્રેટર ધેન O, P ગ્રેટર ધેન S. એના માટે આયનીકરણ એન્થાલ્પી માટે MCQ માં ખાસ ધ્યાન રાખજો. ઓકે ફ્રેન્ડ્સ.